उस बच्ची नूं संघर्ष करन लई जे अपनी जान भी देनी पवे असीं वो भी देण लई तैयार हाँ और किरपानां कड्ढण नूं भी तैयार हाँ, हथियार कड्ढण नूं भी तैयार हाँ। मैं अपने समाज दीआं धीआं भैणां नूं ये कहना चाਹੁੰਦਾ हाँ कि तुसीं बहुत महंगे मोबाइल ना लो, एक एक अपने कोल पिस्टल लैके रखो, जिथे लोड़ पैंदी आ किसी की परमिशन लैण दी लोड़ नहीं, ठोक दिओ। जय भीम, जय भाई, जय भीम, जय भाई कहांगे। जाओ जिहड़ा भरा मेरा कोई किसी की भैण दे नाल बलात्कार हुंदा आ उहदा सिर वड्ढ के लिआओ, बिंदर सरवा उहदी जगह सज़ा भुगतण लई तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24/7। आपको बता दें कि हाथरस घटना को लेकर पूरे भारतवर्ष में रोष है, जिसके लिए आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। आपको खबर दिखा रहे हैं होशियारपुर से, जहां दलित समाज, वाल्मीकि समाज और कई राजनीतिक जत्थेबंदियों द्वारा पूरे होशियारपुर को बंद किया गया है। सरकार से मनीषा को इंसाफ दिलाने की गुहार की जा रही है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि हाथरस कांड की पीड़िता को इंसाफ मिले, उसके हत्यारों और बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए। आइए आपको दिखाते हैं सहयोगी राज थापर के साथ रितिश कुमार की रिपोर्ट। एक्चुअली जिहड़ा पिछले दिनों के विच यूपी के हाथरस जिले के विच जो दलित समाज की लड़की मनीषा वाल्मीकि के नाल उच्च जाति के ठाकरां वालों गैंगरेप करके उहदे शरीर नाल जो दरिंदगी की आ उहदे करके उहदी मौत हो गई। और मौत होने करके पूरे भारत दे विच SC ST OBC ते घट गिणतियां दे विच भारी रोस आ। सो रोस इस करके आ कि पहली बार डेमोक्रेसी च होया कि जिहड़ी BJP आ वो कहंदी कि असीं हिंदू रीति रिवाजां दी बड़ी रखिया करदे हां, पर परिवार नूं बंदी बना के किहड़े ग्रंथ दे विच लिखिआ कि तुसीं परिवार की मर्जी तो बिना रात नूं 2:30 बजे उहदा संस्कार करदे हो। किस किस जगह तुसीं बंद करा दिओ, की रणनीति है? आज का जो बंद है कि मनीषा वाल्मीकि जो वाल्मीकि समाज चो लड़की सी उहदे नाल जो समूहिक बलात्कार होया और उस तो बाद जो वो तो होया ही आ, उस तो बाद जिहड़ी उत्थे दी सरकार दोषियों के नाल मिल के हर एक चीज़ नूं उल्टा पुल्टा कर रही आ। और वाल्मीकि समाज का एक लड़की नाल तो जो रेप होया है ये पूरे वाल्मीकि समाज दलित समाज के नाल भी अत्याचार हो रहा है उस सरकार का। और अपने कुछ कार्यकर्तावां दे बेटियां नूं बचाउण दी खातर पूरे मलकी देश दे विच अफरा तफरी मचा रहे आ। और उहदे रोष विच पूरे पंजाब दे विच वाल्मीकि समाज ते होर दलित जत्थेबंदियां जिन्नियां भी और दुकानदार भरा भी साडा पूरा साथ दे रहे आ। असी उस लड़की नूं इंसाफ दिवाउण वास्ते जिन्नी भी जंग लड़नी पई असी हर जगह ते पूरा स्टैंड लैके उस सरकार नूं भी मूँह तोड़ जवाब देना आ ते दोषियों नूं भी सज़ा दिवानी है। मेरा नाम एडवोकेट राहुल आदिया जी। समूह वाल्मीकि समाज है जिहड़ा सड़कों ते उतरिਆ क्योंकि पंजाब बंद की कॉल सीगी ਤੇ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ यूपी ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੋਣੀ ਹਰਕਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ यूपी ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 201 ਲਾ ਕੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, DM ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸੀ 376 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਧਰਮੀ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਰੂਪਲਾਲ ਥਾਪਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸਰ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਸਰ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ 2:30 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਕਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਧੌਣ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਭ ਕੱਟੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿਨੌਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ DM ਵੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਥਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ DM ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ
ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਧੌਣ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜੋਗੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਕਮੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫੋਕੇ ਫੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬਚਾਓ ਤੇ ਲਿਖਾਓ। ਜੇ ਲਿਖਾਓ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਜਾਵੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਭੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਗੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਬੜਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਆ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੋਕ ਦਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਰੋ? ਮੈਂ ਉਤਰਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਤਰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-8 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ 8-8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਬਿੰਦਰ ਸਰੋਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ।